بہاول نگر میں گزشتہ روز ہونے والی بارش کے سرکاری اعداد و شمار سامنے آ گئے۔ گزشتہ روز سب سے زیادہ بارش شہر میں 78 ملی میٹر ریکارڈ کی گئی۔ 42 ڈونگا بونگا میں 19 اور تحصیل بھر میں 46 ملی میٹر بارش ہوئی۔ سب سے زیادہ بارش فقیر والی میں 88 ملی میٹر ریکارڈ کی گئی ہے۔ آپ کو اپڈیٹ کریں، بہاول نگر میں گزشتہ روز ہونے والی بارش کے سرکاری اعداد و شمار سامنے آ گئے۔ اسی حوالے سے تفصیلات جان لیتے ہیں قاسم علی سے۔ جی قاسم علی، بتائیے گا مزید کیا تفصیلات ہیں؟ ہاں جی بالکل، جو بارش کا پہلا ہے اس کے جو بارش ہے اس کے اعداد و شمار ہمارے پاس سامنے ہے، اور سرکاری سطح پر جو اعداد و شمار پنجاب حکومت کو جاری کیے گئے ہیں اس کے مطابق گزشتہ روز جو بارش ہوئی ہے وہ سب سے زیادہ ضلع بہاول نگر میں فقیر والی کے مقام پر بارش ہوئی ہے، اور اسے بتایا جاتا ہے کہ یہ 88 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی۔ اسی طرح اگر ہم بات کریں بہاول نگر کے شہر کی، تو بہاول نگر شہر میں 78 ملی میٹر بارش جو ہے وہ ریکارڈ کی ہے، جبکہ تحصیل بہاول نگر میں جو بارش ریکارڈ کی ہے وہ 46 میٹر ہے۔ اسی طرح چک مدرسہ وہاں 42 اور چک ڈوگا بوگا میں جو ہے 19 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی ہے۔ اسی طرح جو ہارون آباد میں 45 اور تحصیل میں جو ہے وہ 67 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی ہے۔ تحصیل چشتیہ کی اگر ہم بات کریں تو تحصیل چشتیہ میں 33 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی ہے، اور اسی طرح تحصیل منچر آباد میں 57 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی ہے، اور تحصیل فوٹا باس میں 18 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی ہے۔ اور یہ ریکارڈ جو ہے سرکاری اعداد و شمار ہیں، یہ محکمہ زراعت کی جانب سے مرتب کیے گئے ہیں جو کہ پنجاب حکومت کو جاری کیے گئے ہیں، اور اس کی کاپی جو ہے وہ روہی نے حاصل کر لی ہے، اور یہ اعداد و شمار ہم روہی کو بتا رہے ہیں۔ جی بہت شکریہ قاسم علی شیخ آپ کا۔ میاں والی دریائے سندھ کے بہاؤ میں معمولی تیزی، جنا اور چشمہ بیراج میں پانی کی آمد میں معمولی اضافہ ہوا ہے۔ جنا بیراج میں پانی کی آمد 2,96,744 کیوسک، جبکہ اخراج 2,88,906 کیوسک ریکارڈ۔ تھل کینال میں پانی کی آمد 7,838 کیوسک ہے۔ چشمہ بیراج میں پانی کی آمد 2,38,607 کیوسک، جبکہ اخراج 2,09,934 کیوسک ریکارڈ کیا گیا ہے۔ میاں والی دریائے سندھ کے بہاؤ میں معمولی تیزی، جنا اور چشمہ بیراج میں پانی کی آمد میں معمولی اضافہ ہوا ہے۔ مزید تفصیلات بتانے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں اختر مجاز، ان سے جانتے ہیں۔ جی اختر، بتائیے گا۔ ہاں جی بالکل، اگر بات کی جائے دریائے سندھ کے بہاؤ کے حوالے سے تو اس میں معمولی تیزی آئی ہے، جبکہ گزشتہ دنوں پانی جو ہے جناب براج میں 3 لاکھ سے بھی زائد کی سے اس کا آمد ہوئی ہے، اور اخراج بھی اسی طرح ہی تھا۔ لیکن کل جو ہے، اگر کل کی ہم بات کریں تو کل جناب براج میں پانی کی جو آمد تھی وہ 2,35,000 کے قریب تھی، لیکن آج معمولی سا اضافہ ہوا ہے۔ اسی طرح اگر ہم چشمہ بیراج کی بات کریں تو چشمہ بیراج کے پانی کی آمد میں بھی معمولی اضافہ ہوا ہے، لیکن جو صورتحال ہے جناب بیراج کے ملحقہ جو نشیبی علاقے ہیں وہاں پہ درمیانے درجے کا سیلاب ہے، اور اس کے علاوہ چشمہ بیراج کی اگر ہم بات کریں اس کے جو ملحقہ علاقے ہیں وہاں پہ صورتحال اس وقت نارمل ہے۔ اگر خدا نخواستہ بارشیں ہوتی ہیں اور پانی بڑھ سکتا ہے دریا میں، تو اس سے نشیبی علاقے جو ہیں وہ دریا برد ہو سکتے ہیں، لیکن گزشتہ دنوں پانی میں جب اضافہ ہوا تو میاں والی میں کافی جو کچا کے علاقے ہیں وہ متاثر ہوئے، وہاں پہ لوگوں کی کھڑی فصلیں جو ہیں وہ دریا برد ہوئی ہیں۔ اس کے علاوہ بہت سارے لوگوں کو ریسکیو کیا اور محفوظ مقام پر منتقل کیا، لیکن اس حوالے سے اس وقت تک ڈسٹرکٹ انتظامیہ کی جانب سے کیے جانے والے جو انتظامات ہیں وہ یہ ہیں کہ مختلف علاقوں میں ریلیف کیمپ لگے ہوئے ہیں، فلڈ کیمپ لگے ہوئے ہیں، وہاں پہ ہیلتھ کے کیمپ لگے ہوئے ہیں، محکمہ لائف اسٹاک نے بھی اپنے کیمپ لگائے ہوئے ہیں، اور محکمہ ایریگیشن کے جو افسران ہیں، ملازمین جو ہیں وہ بھی دریاؤں کی نگرانی کر رہی ہیں، پانیوں کی نگرانی کر رہی ہیں، اور ریسکیو کی ٹیمیں جو ہے 24 آور وہاں پہ موجود ہیں۔ اس وقت درمیانے درجے کا سیلاب ہے جناب براج کے نشیبی علاقوں میں، اور چشمہ براج کا جو نشیبی علاقہ جاتے ہیں وہاں پہ صورتحال نارمل ہے۔ جی اختر مجاز ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے، بہت شکریہ آپ کا۔ پی ڈی ایم اے کی جانب سے شدید مانسون بارشوں کی پیشگوئی کے بعد محکمہ ہیلتھ راجن پور کی بھی تیاریاں مکمل ہیں۔ ضلع بھر کے اندر اس وقت 5 ہیلتھ ریلیف کیمپ قائم کر دیے گئے ہیں۔ ایمرجنسی کی صورت میں مزید پلان بھی تیار کر لیا گیا ہے۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں خرم شہزاد بھٹا سے۔
پی ڈی ایم اے کی جانب سے حالیہ بارشوں کی شدید بارشوں کی پیشن گوئی کے بعد راجن پور کا جو محکمہ ہیلتھ ہے وہ بھی مکمل طور پر متحرک ہو چکا ہے اور مختلف مقامات پر جو ہے ہیلتھ کے جو ہے ریلیف کیمپس بھی قائم کر دیے گئے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ مزید کیمپس اگر لگائے جائیں گے تو ان کے لیے بھی تیاریاں مکمل ہیں۔ اس وقت چیف ایگزیکٹو آفیسر ہیلتھ راجن پور ڈاکٹر فیاض میکن صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے مزید جانتے ہیں۔ سی ایم پنجاب محترمہ مریم نواز شریف صاحبہ کی ہدایت پر اور ہیلتھ منسٹر پنجاب خواجہ عمران نذیر صاحب اور سیکرٹری ہیلتھ اینڈ پاپولیشن محترمہ نادیہ ثاقب صاحبہ اور جناب ڈپٹی کمشنر شفقت اللہ مشتاق صاحب کے ہدایات اور ان کے حکم پر عمل درآمد کرتے ہوئے انشاءاللہ تعالی اللہ کے فضل سے ہم نے اپنی تیاری پوری مکمل کی ہے۔ ہم نے 100 کے جو ہیں وہ کرنی ہے، ہمیں کوئی 50 سے 100 کے درمیان کوئی بھی کیمپ ہمیں لگانے پڑتے ہیں تو انشاءاللہ تعالی اس کے لیے ہم پورے تیار ہیں۔ اور فی الحال ہم نے ہیرو بند، لنڈی سیدہ، داجل اور حاجی پور کے ایریا اور فاضل پور کے ایریا میں جو ہیں فلڈ ریلیف کیمپ قائم کر دیے ہیں، وہاں پہ ادویات ہماری پہنچ کی ہوئی ہیں، کنٹینجنسی پلان ہمارا تیار ہے اور انشاءاللہ تعالی ہم اپنی وزیر اعلیٰ پنجاب محترمہ مریم نواز شریف صاحبہ کے ویژن کے مطابق عوام کی خدمت انشاءاللہ تعالی ہم صحت کی دستک ہر گھر کی دہلیز تک لے کے جائیں گے اور انشاءاللہ تعالی ہم عوام کے ساتھ کھڑے ہیں، ہماری تیاری پوری ہے۔ بالکل تیاری جو ہے وہ مکمل ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ تحصیل جامپور کے اندر اس وقت 5 جو ہیں فلڈ ریلیف کیمپس ہیلتھ کے جو خاص طور پر وہ مکمل کر لیے گئے ہیں اور اگر بارشیں شدید زیادہ ہوتی ہیں اور حالات سنگین ہوتے ہیں تو مزید بھی تیاریاں کی جا چکی ہیں تاکہ ہنگامی حالات سے نمٹنے کے لیے شہریوں کو صحت عامہ کے جو مسائل درپیش ہوتے ہیں ان سے محفوظ رکھا جا سکے اور ان کو بیماریوں سے بھی محفوظ رکھا جا سکے۔ بہت شکریہ خرم شہزاد آپ کا۔ بلیٹن میں اب بات کریں موسم کے حوالے سے تو آپ کو پتہ ہے سرگودا شہر اور گردن ہوا میں آسمان پر بادلوں کا راج، آسمان پر منڈلاتے کالے بادل دلکش منظر پیش کرنے لگے۔ بادلوں کی موجودگی سے اور ہوا چلنے سے موسم خوشگوار ہو گیا، ٹھنڈی ہوا چلنے سے گرمی کا زور ٹوٹ گیا، شہریوں کے چہرے کھل اٹھے۔ شہر سمیت ضلع بھر میں بھی بارش کا امکان۔ ملتان شہر کی بات کریں تو وہاں موسم ابر آلود ہے، سورج اور بادلوں کی آنکھ مچولی۔ محکمہ موسمیات کے مطابق آئندہ 24 گھنٹوں میں ملتان سمیت جنوبی پنجاب بھر میں بارش کا امکان ہے۔ شہر کا مودجہ درجہ حرارت 34 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ اسی حوالے سے تفصیلات جانتے ہیں الشبہ آصف سے۔ جی الشبہ آصف آگاہ کیجیے گا۔ جی بالکل، ملتان شہر کا موسم ابر آلود ہے۔ صبح سویرے سے ہی بادلوں اور سورج کی جہاں آنکھ مچولی جاری ہے وہیں ٹھنڈی ہوائیں چلنے کا سلسلہ بھی جاری ہے جس سے گرمی کی شدت میں مزید کمی آ رہی ہے اور ملتان کے شہری جو ہیں وہ خوب اس موسم کو انجوائے کرتے ہوئے بھی دکھائی دے رہے ہیں۔ اگر موجودہ درجہ حرارت کی بات کی جائے تو محکمہ موسمیات کے مطابق موجودہ درجہ حرارت اس وقت 34 ڈگری سینٹی گریڈ تک ریکارڈ کیا گیا ہے، جبکہ زیادہ سے زیادہ 35 تک جانے کے امکانات ہیں اور جبکہ کم سے کم جو ہے 25 ڈگری سینٹی گریڈ تک ریکارڈ کیا گیا ہے۔ اس وقت میں ایک پارک میں موجود ہوں اور اگر آپ کو میرے کیمرہ مین پارک کا نظارہ دکھا سکے کیونکہ دھوپ نہیں ہے، اس وقت بادل نکلے ہوئے ہیں تو پارک کا منظر بھی مزید خوبصورت ہو رہا ہے اور شہری جو پارکس ویران ہو گئے تھے بالکل ادھر آنا انہوں نے شروع کر دیا ہے۔ بچوں کی چھٹیاں ہیں تو بچے جو ہیں آج پارکس میں بھی دکھائی دے رہے ہیں اور اسی حوالے سے محکمہ موسمیات کی جانب سے خوشخبری بھی سنائی گئی ہے اور الرٹ بھی جاری کیا گیا ہے، وہ یہ کہ اگلے 24 گھنٹوں میں جو ہے بارش کے امکانات بتائے گئے ہیں اور شام کے اوقات میں جو ہے تیز بارش کے امکانات بتائے گئے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ محکمہ موسمیات کا یہ کہنا ہے کہ جنوبی پنجاب بھر میں جو ہے یہ بارشوں کا سپیل 20 تاریخ تک جو ہے یعنی 20 جولائی تک جو ہے رہے گا۔ اس حوالے سے جو شہری ہیں وہ گھر سے باہر نکلتے ہوئے تھوڑی احتیاط بھی کریں رات کے ٹائم اسپیشلی، اور اس کے ساتھ ساتھ محکمہ موسمیات کی جانب سے شہریوں کے لیے یہ خوشخبری بھی ہے کیونکہ جولائی کے مہینے میں اچھا موسم ہو جائے وہ بھی ملتان میں تو ملتان کے شہریوں کے لیے یہ خوش نصیبی ہوتی ہے، وہ اس کو ایکسپلور کر سکتے ہیں باہر جا کے موسم کو۔ تو شہری جو ہے صبح سے موسم انجوائے کر رہے ہیں اور خوش بھی دکھائی دے رہے ہیں کیونکہ جب موسم اچھا ہوتا ہے تو آپ کا چہرہ جو ہے وہ خوشی سے کھل اٹھتا ہے، جیسے کہ ابھی میری ٹیم بھی خاصی خوش ہے کہ موسم بہت اچھا ہے اور موسم اچھا ہو تو کام کرنے کا اور ہی مزہ آ جاتا ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق یہ جو اس طرح کا موسم ہے وہ 20 تاریخ تک رہے گا اور شام کے اوقات میں درجہ حرارت میں مزید کمی آئے گی۔ جی بہت شکریہ الشبہ آصف آپ کا۔ بہت شکریہ الشبہ آصف آپ کا۔
मुल्तान में पेट्रोलियम मसनूआत और चीनी की गैर मुस्तहकम कीमतों का मामला। रहनुमा पीपीपी शाहिद रजा सिद्दीक का कहना है कि बजट के बाद कोई भी चीज मुस्तहकम नहीं हो रही। पीपल्स पार्टी अवाम दोस्त इक़दामात की हामी है। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं सैयद ज़ुहैब बुखारी से। आज बिल्कुल हुकूमत की जानिब से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में एक मतलब फिर बड़ा इजाफा जो है वो किया गया, जिसके बाद जो आवाम है उसमें भी जो है वो इस वक्त शदीद गम गुस्सा जो है वो पाया जा रहा है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस इजाफे को जो है वो किस तरीके से देखती है तो सारी सूरत में मजीद भी बात करेंगे। टिकट होल्डर रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी शाहिद रजा सिद्दीकी साहब जो है वो इस वक्त हमारे हमरा मौजूद है। शाहिद साहब, सबसे बड़ी बात यह है कि आवाम ने तो ये सोचा था कि बजट के बाद हमें रिलीफ मिलेगा पेट्रोल की मद में, बिजली की मद में। चीनी अब देख लें कि इतनी ज़्यादा महंगी होती जा रही है जो गवर्नमेंट से कंट्रोल से बाहर होती जा रही है। ये मिल्स मालकान इतने हैवी हो चुके हैं कि भाई हुकूमत की रेट को भी चैलेंज किया हुआ है। हुकूमत ने जो रेट मुकर्रर किया हुआ था तो हुकूमत अभी तक वो चीनी के रेट नहीं कंट्रोल पे कर पा रही। गवर्नमेंट को चाहिए कि कोई ऐसे सारे स्टेक होल्डरों को लेके बैठे और IMF से बात करके कुछ आवाम के लिए आवाम दोस्त पॉलिसी लाई जाए और अपने गवर्नमेंट अपने अखराजात में कमी ला के उसका सारा जो बजट है वो आवाम दोस्त पे डिवाइड किया जाए। यही कहना है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हुकूमत से यही मुतालबा करती है कि गवर्नमेंट जो है वो अपने अखराजात को कम करे और आवाम दोस्त पॉलिसियाँ जो है वो बनाई जाए, क्योंकि इस वक्त मुल्क में जो है वो काफ़ी बदअमनी जो है वो देखने में आ रही है। इस बढ़ती कीमतों के बाइस जहाँ पर शहरी परेशान है, आवाम परेशान है, वहाँ पर सनतकार और ताजिर बरादरी ने भी जो है वो सड़कों पर निकलने का ऐलान कर दिया और किसान पहले से ही जो है वो अपना रोता हुआ जो है वो नजर आ रहा है। जी बहुत शुक्रिया सैयद ज़ुहैब बुखारी। आपका आगे बढ़े। आपको बताया मुल्तान में पेट्रोलियम मसनूआत में इजाफा। जिलाई सदर मुस्लिम लीग नून बिलाल भट्ट का कहना है कि पेट्रोलियम मसनूआत में इजाफे से आम आदमी मुतासिर होता है। हुकूमत पेट्रोलियम मसनूआत में इजाफा मजबूरी में करता है। मजीद तफसीलात बताएंगे जुनैद अनवर। जी जुनैद। बिल्कुल, हुकूमत की जानिब से पेट्रोलियम मसनूआत में इजाफा कर दिया गया है, जबकि रवां महीने के अंदर और साबका महीने के अंदर जो है ये इजाफा देखने में आया है। इस वक्त ज़िला सदर मुस्लिम लीग नून बिलाल भट्ट हमारे से मौजूद से बात करेंगे। भट्ट साहब, कैसे देखते हैं कि पिछले माह के अंदर भी 30 तारीख को बढ़ा और अब भी जो है वो पेट्रोलियम मसनूआत में इजाफा हुआ है, तो ये पेट्रोल की कीमत कहाँ जाकर रुकी? ये यकीनन बोझ होता है आवाम पर, खासकर उस तबके पर जो मोटरसाइकिल यूज़ करते हैं, जो रिक्शा यूज़ कर रहे हैं। कारों वालों को या बड़ी गाड़ियों को तो फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन यकीनन जो मोटरसाइकिल और रिक्शे हैं यकीनन उन पर बहुत ज़्यादा जो लोकल ट्रांसपोर्ट है वहाँ फ़र्क पड़ता है, तो उससे गरीब आदमी की कमर टूटती है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन ये चीज़ ध्यान में रखनी चाहिए कि हुकूमतें कभी भी खुशी से ये काम नहीं करती। कोई भी हुकूमत हो, चाहे किसी पार्टी की हुकूमत हो, वो खुशी से पेट्रोल की कीमतें नहीं बढ़ाती, क्योंकि पता होता है इसका डायरेक्ट रिएक्शन आना है आवाम की तरफ से, और वो हो रहा है। लेकिन मैं समझता हूँ कि आप देखें ना, पूरी दुनिया में जो प्राइसेस चल रही हैं इस पेट्रोल की और डीजल की और पेट्रोलियम मसनूआत की, उनमें उतार चढ़ाव आता रहता है। तो बहरहाल ये मैं इसको इसी तरह देखता हूँ कि ये अच्छा नहीं है, अच्छा साइन नहीं है कि हमें पेट्रोल की कीमतें नहीं बढ़ानी चाहिए, इनको कम करना चाहिए। और मेरी नज़र में भी यही है कि पेट्रोल की कीमत 150 से ऊपर नहीं होनी चाहिए। ये गवर्नमेंट को भी इसमें पॉलिसी बनानी चाहिए कि हम किस तरह इस तरह की पॉलिसी बनाएं कि कीमत जो है वो 150 तक आ जाए, ताकि आवाम उसको यूज़ कर सके। उसकी वजह ये होती है इसका बरह रास्त आवाम से असर हो रहा होता है, आवाम मुतासिर हो रही होती है। तो समझते हैं कि पेट्रोल की जो कीमत है वो आलमी सतह के मुताबिक जो है वो मुतय्यन की जाती है, और जब हुकूमत को टैक्सेस में जो है वो इजाफा नहीं मिल रहा होता तो पेट्रोल की कीमत बढ़ाई जाती है। और वो ये भी समझते हैं कि पेट्रोल की कीमत जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा 150 रुपये होनी चाहिए ताकि आम आदमी उसको अफोर्ड करे। वडोदरा BH योडा वरां की फार्मेसी में 11 साल का बच्चा बिठा दिया। 7वीं जमात का तालिब इल्म मरीजों को अद्वियात इंजेक्शन देने में मसरूफ है। 11 साल तालिब इल्म फार्मेसी में डिस्पेंसर की जगह ड्यूटी दे रहा था। रोही की निशानदही पर DC डॉक्टर लुबना नजीर ने अस्पताल का मुआयना भी किया। कॉन्ट्रैक्टर डॉक्टर का मौक़िफ़ है कि डिस्पेंसर का अजीज फोत हो गया था, इसलिए बच्चे को फार्मेसी में बिठाया है। आपको अपडेट करें, लोधरा BHU की फार्मेसी में 11 साल का बच्चा बिठा दिया। 7वीं जमात का तालिबे इल्म मरीजों को अद्वियात और इंजेक्शन देने में मसरूफ। 11 साल तालिबे इल्म फार्मेसी में डिस्पेंसर की जगह ड्यूटी दे रहा था। रोही की निशानदही पर DC डॉक्टर लुबना नजीर ने अस्पताल का मुआयना भी किया। कॉन्ट्रैक्टर डॉक्टर का मौक़िफ़ है कि डिस्पेंसर का अजीज फोत हो गया था, इसलिए बच्चे को फार्मेसी में बिठाया। भावलपुर के इकलौते सहूलत बाजार की रौनकें मान पड़ने लगी। सहूलत बाजार पर 25 अफराद का अमला मुतय्यन, मगर खरीदार सिफर। शहरियों की सहूलत के लिए मोटर बाइक डिलीवरी सर्विस भी बंद कर दी गई।
मजीद तफसीलात जान लेते हैं ताहिर जोधियाना से। जी ताहिर। बिल्कुल जी, बात करें बहावलपुर के इकलौते सहूलत बाजार की तो रौनकें जो है वो तकरीबन 8 साल गुजरने के बाद भी बहाल नहीं हो सकी हैं। अब 12 रमज़ान बाजार जो है वो भी यहाँ पर कायम किए गए। स्टॉल जो हैं उनकी बुकिंग भी तकरीबन अब मुकम्मल हो चुकी है, लेकिन उसके बावजूद शहरी जो हैं वो इस सहूलत बाजार का रुख करते नजर नहीं आते। एक डिलीवरी मोटर बाइक भी यहाँ पर मौजूद है। बहावलपुर के शहरियों को उसका भी इल्म नहीं है कि फ्री सर्विस जो है अशिया खुर्दोनोश की वो घरों तक मुहैया की जा रही है। स्टॉल जो है वो बज़ाहिर तो लगता है कि फुल ऑक्यूपाइड हैं, लेकिन जो यहाँ पर आने वाले खरीदार हैं उनकी तादाद कम है। तो इस वाले से दुकानदारों से भी बात करते हैं वो क्या कहते हैं। बहावलपुर बहुत बड़ा शहर है, तो उस शहर की निस्बत उतने लोग यहाँ पर आ रहे हैं या नहीं आ रहे? नहीं सर, इधर लोगों का जो है ना आमद फिर बाजार की निस्बत मतलब कम है। बाजार में जितना रश है ये है, बाजार में हर किस्म चीज़ मिलता है। इधर जो है ना कुछ शूज़ों की दुकान है और फल फ्रूट की दुकान है। बाकी ज़्यादातर जो है ना इधर मैं देखता हूँ, मैं खुद दुकानदार हूँ, ज़्यादातर इधर पैंट शर्ट की दुकान है। इधर सिर्फ 3 कस्टमर आता है मेरे जहन में जो शूज़ वगैरह लेता है। दूसरी बात जो है ना सब्ज़ी के लिए आता है। तीसरा जो कस्टमर है ज़्यादातर जो है ना वो सिर्फ पैंट शर्ट की है। बहरहाल इधर जो है ना कोई फ्रेंचाइज नहीं है, पीसीओ नहीं है, ठीक है। कोई ऐसे भी मतलब बर्तनों की ऐसे बड़ा स्टॉल नहीं है। एक छोटा सा स्टॉल है, उसके पास भी इतनी वैरायटी नहीं है। बिल्कुल जी, जो दुकानें हैं, जो स्टॉल्स हैं, उनमें डाइवर्सिटी होनी चाहिए और यही पॉइंट जो है ये जब सहूलत बाजार कायम हुआ था तब से रेज किया जा रहा है कि यहाँ पर एक छत तले बहावलपुर के शहरियों को तमाम अशिया खुर्दोनोश तमाम चीज़ों की सहूलत मैसर की जाए, लेकिन सिर्फ यहाँ पर सेकेंड हैंड अशिया जो है उनकी दुकानें ज़्यादा हैं और सब्जी और फल की जो दुकानें हैं वो सिर्फ इक्का दुक्का हैं। तो इस वाले से जो यहाँ पे दुकानदार हैं उनका ये कहना है कि जैसे बाजार में एक छत तले तमाम सहूलियत फराहम की जाती है, सहूलत बाजार में भी तमाम सहूलियत फराहम की जाए ताकि यहाँ एक छत तले बहावलपुर के शहरी आएँ और यहाँ से शॉपिंग करके घरों। बहुत शुक्रिया मेहर इमरान आपका। लोधरा में खुसूसी बच्चे खेलने की सरगर्मी से महरूम। खुसूसी बच्चों का प्ले ग्राउंड महकमा तालीम की गफलत के बाइस तबाह। ग्राउंड की 4 दीवारी गिर गई, कीमती सामान चोरी। मजीद बताएंगे राना आसिफ हनीफ। इस वक्त हम मौजूद हैं लोधरा शहर के ऐन मरकज में गुंजानाबाद कॉलोनी में, जहां आज से तकरीबन 10-12 साल कबल स्पेशल बच्चों के स्कूल के लिए उसके सामने एक ग्राउंड बनाया गया था ताकि यहाँ वो मासूम बच्चे जो माजूरी का शिकार हैं, जहनी जिस्मानी माजूरी का शिकार है, उनके लिए प्ले ग्राउंड के तौर पर इसको इस्तेमाल किया जा सके। लेकिन आज आलम यह है कि इन 10-12 सालों में स्टेडियम बनाने वाले स्टेडियम भूल गए, किसी ने जिम्मेदारियां न ली। यहाँ हमारे साथ सार्फिन मौजूद हैं, लोग शहरी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। राना साहब बताइएगा ये क्या मसला है यहाँ? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर जो ग्राउंड पहले बनाया गया था, यहाँ पे बाकायदा चौकीदार भी है और ये गूंगे बड़े बच्चों के लिए यहाँ पे ग्राउंड बनाया गया था ताकि बच्चे यहाँ सेकंड टाइम पे खेल सके, एंजॉय कर सके। लेकिन लोधरा की बदकिस्मती है कि इंतजामिया इस काम को आगे नहीं बढ़ाती। उनकी कमी कुताही देख ले आपके सारा ग्राउंड जो है टूट फूट का शिकार है। अब बच्चे यहाँ पखाना करते हैं, चोरी की हालत के यहाँ पर विंडो दरवाजे सारे उखाड़ लिए गए हैं, सारे पाइप जो है मोटर के वो भी उखाड़ लिए गए हैं, वाशरूम का दरवाजा, उसकी विंडो, उसकी खिड़कियां सब उतार के ले गए हैं। कुछ अर्से पहले मैडम कायनात रजा ने यहाँ पर बच्चों के लिए एक पार्क बनाया था। उन्होंने झूले बच्चों के लिए रखे थे, लेकिन वो भी 1-2 साल का खर्चा बर्दाश्त कर सकी और उसके बाद उन्होंने सरपंच से हाथ उठा लिया। जी बिल्कुल, मुखैर हजरात ने इस ग्राउंड को आबाद करने की कोशिश की, बच्चों के लिए झूले लगाए, लेकिन वो भी फिर खर्चा जो है ज्यादा बर्दाश्त ना कर सके, झूले भी गायब हो गए। आज आलम यह है कि बेआबान जंगल की तरह है। लोगों का यहाँ मुतालबा है कि इस ग्राउंड को दोबारा से आबाद किया जाए।